Hello everyone, welcome back to EduLife One Step Ahead. ছত্রপতি শাহুজি মহারাজ ইউনিভার্সিটি কানপুর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নোটিফিকেশান রিলিজ করা হয়েছে ফর পিএইচডি অ্যাডমিশন 2024 সেশন। এখানে প্রথমে ইউনিভার্সিটি রিলেটেড কিছু বিষয় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইউনিভার্সিটির হিস্ট্রি বা ওই রিলেটেড বিষয়গুলি এখানে প্রথমে আছে। নেক্সট রয়েছে পিএইচডি প্রোগ্রাম। ইউনিভার্সিটি ইজ অফারিং অ্যাডমিশন টু পিএইচডি প্রোগ্রাম 2024-25 in various disciplines as per UGC minimum standards and procedure for award of PhD degree regulation 2018, its subsequent amendments and CSJMU PhD ordinance। পিএইচডি প্রোগ্রাম 2024-25 সেশনের জন্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নোটিফিকেশান রিলিজ করা হয়েছে, যার রেগুলেশন মেনটেন করা হবে ইউজিসি রিলেটেড 2018 যে রুলস রেগুলেশন রয়েছে সেই অনুযায়ী। PhD program shall be for a minimum duration of 3 years, including coursework, and a maximum of 6 years. This would be called as the residential period of the research scholar. Minimum time period হচ্ছে 3 years এবং maximum time periods হচ্ছে 6 years with including coursework. No candidate would be exempted from the continuous residential period. In case a candidate fails to submit his or her thesis within 6 years from date of his or her registration as mentioned in ordinance, he or she cease to be bona fide student of the university and shall not be entitled to the rights and facilities extend to a regular student. নেক্সট এখানে ওমেন ক্যান্ডিডেটদের জন্য কিছু টাইম এক্সটেন্ড করা হয়েছে। দি উইমেন ক্যান্ডিডেটস অ্যান্ড পার্সন উইথ ডিসাবিলিটি মোর দ্যান 40% ডিসাবিলিটি মে বি অ্যালাউড আ রিল্যাক্সেশন অফ 2 years in maximum duration on his or her request and permission granted by Vice Chancellor before the expiry of 6 years. In addition, the women candidates may be provided maternity leave or child care leave once in the entire duration of PhD for up to 240 days. 240 ডেজ পর্যন্ত উইমেন ক্যান্ডিডেটরা মেটার্নিটি লিভ বা চাইল্ড কেয়ার লিভ একবার পাবেন। নেক্সট এখানে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া বলা হয়েছে। এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, দ্য ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ মাস্টার ডিগ্রি অর আ প্রফেশনাল ডিগ্রি ইন দ্য সাবজেক্টস declared equivalent to the master degree by the corresponding statutory regulatory body with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade B in the UGC 10-point scale or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed, or an equivalent degree from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority। অর্থাৎ মাস্টার ডিগ্রিতে যে কোনো রেকগনাইজ সেন্টার থেকে 55% মার্কস থাকতে হবে, তবে রিল্যাক্সেশন অফ 5% মার্কস ফ্রম 55 to 50% or an equivalent relaxation of grade may be allowed for those belonging to SC, ST, OBC, non-creamier, differently abled and EWS candidates। অর্থাৎ এই সমস্ত ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য 5% মার্কস রিল্যাক্সেশন করা হয়েছে, তারা 50% মার্কস পেলেই মাস্টার ডিগ্রিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। The eligibility marks of 55% and the relaxation of 5% to the category mentioned above the permissible based only on the qualifying marks without including in the grace mark procedures. Provided further, an MA or MSc Mathematics may be permitted to work for PhD degree in statistics in the Faculty of Science. In the Faculty of Medical Biochemistry, a candidate holding postgraduate degree in the concerned or allied subject or equivalent degree of another university recognized by this university having a postgraduate degree with at least 60% marks shall be eligible for admission to the PhD program. Student appearing for final year or final semester of their postgraduate degree examination will also be eligible to appear for the admission process subject to the fulfillment of minimum eligibility criteria in the result thereof। যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা ফাইনাল সেমিস্টার বা ফাইনাল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি এক্সামিনেশন দিচ্ছেন তারাও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। নেক্সট এখানে অ্যাডমিশন প্রসেস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, দ্য ইউনিভার্সিটি শ্যাল অ্যাডমিট পিএইচডি স্টুডেন্ট থ্রু এন্ট্রান্স টেস্ট টাইটেল ছত্রপতি শাহুজি মহারাজ ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট CSJMUET ফর পিএইচডি অ্যাডমিশন সাবজেক্ট টু দ্য প্রভিশনস কন্টেন্ট ইন ক্লজ 8। অর্থাৎ এখানে একটি এন্ট্রান্স টেস্টের মাধ্যমে কিন্তু ভর্তি নেওয়া হয়, যে এন্ট্রান্স টেস্টের নাম হচ্ছে CSJMUET। CSJMUET 2024 উইল বি কন্ডাক্টেড ইন অফলাইন মোড অ্যাট কানপুর অনলি। পরীক্ষাটি অফলাইন মোডে হবে শুধুমাত্র কানপুরে। দ্য অ্যাডমিশন শ্যাল বি বেসড অন দ্য ক্রাইটেরিয়া নোটিফাইড বাই দ্য ইউনিভার্সিটি।
The admission shall be based on the criteria with 70% weightage of the entrance test and 30% weightage to the performance in the interview, taking into account the reservation policy of the state government. অর্থাৎ এই যে পরীক্ষাটি হবে তা 70% মার্কস ওয়েটেজ পাওয়া যাবে রিটেন এক্সামিনেশনটি থেকে এবং 30% পাওয়া যাবে ভাইভা থেকে। গাইডলাইন্স ফর কন্ডাক্টিং রিটেন এক্সামিনেশন ফর পার্সনস উইথ ডিসাবিলিটিস উইল বি ফলোড অ্যাজ ডিফাইন্ড ইন রাইট অফ পার্সন উইথ ডিসাবিলিটিস অ্যাক্ট। নেক্সট এখানে যে বিষয়গুলি বলা হয়েছে যে অল অরিজিনাল সার্টিফিকেটস হ্যাভ টু বি প্রডিউস অ্যাট দ্য টাইম অফ ইন্টারভিউ, ফটোকপিস অর ইন্টারনেট কপিস অ্যান্ড প্রভিশনালস উইল নট বি কনসিডার্ড। ইন্টারভিউয়ের টাইমে সমস্ত যে ডকুমেন্টগুলি আপলোড করা হয়েছে তার অরিজিনাল কপি শো করতে হবে, সেই সময় কোনো ফটোকপিস বা ইন্টারনেট কপিস কিন্তু কনসিডার করা হবে না। এ ক্যান্ডিডেট সিকিং অ্যাডমিশন টু দি পিএইচডি প্রোগ্রাম শ্যাল বি রিকোয়ার্ড টু সিকিউর অ্যাট লিস্ট 50% অর পার্সেন্টাইল মার্কস ইন সিএসজে এমইউইটি। যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা কোয়ালিফাই করতে চান তাদের কোয়ালিফাই করার জন্য এই রিটেন পরীক্ষাটিতে মিনিমাম 50% মার্কস রাখতেই হবে। তবে এক্ষেত্রেও 5% মার্কস রিল্যাক্সেশন রয়েছে ওবিসি, এসসি, এসটি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য, অর্থাৎ তারা রিটেন এক্সামিনেশনটে 45% মার্কস পেলেই তারা কোয়ালিফাই করতে পারবেন। Candidates have to report for interview at the stipulated date and time, which will be declared on the university purpose website. No individual letter would be issued for this purpose. ইন্টারভিউয়ের ডেট অ্যান্ড টাইম কিন্তু ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে মেনশন করে দেওয়া হবে, তাই অ্যাপ্লাই করলে তার পরবর্তীতে ওয়েবসাইটটি রেগুলার ফলো করবেন। ক্যান্ডিডেটস হু কোয়ালিফাইড দ্য সিএসজে এমইউইটি অ্যান্ড অ্যাপিয়ার দ্য ইন্টারভিউ উইল বি কনসিডার্ড ফর দ্য ফাইনাল মেরিট। The overall merit list would be prepared on basis of marks obtained in the written test and interview, which will be shown in the website. If two or more candidates have secured equal marks in the for admission will be determined as follows. In the merit index of candidate are same in such case, first preference will be given to the candidate who secures higher percentage of marks in PG examination. যদি দুজন ক্যান্ডিডেট বা তার অধিক ক্যান্ডিডেটের মার্কস ইকুয়াল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু লিস্টটি করা হবে এই বেসিসে। প্রথমে দেখা হবে কোন ক্যান্ডিডেট পিজি এক্সামিনেশনে মার্কস বেশি পেয়েছে। ইফ দ্য মার্কস সিকিউরড ইন পিজি আর অলসো সেম, in such cases first preference will be given to the candidate who secured higher percentage of marks in graduation. যদি দেখা হয় পিজিতেও উভয় সমান পেয়েছে সেক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েশনের মার্কসের ভিত্তিতে লিস্ট তৈরি করা হবে। নো ক্যান্ডিডেট অ্যাডমিটেড টু অ্যান্ড এনরোলড ইন দ্য পিএইচডি প্রোগ্রাম শ্যাল বি এন্টাইটেলড টু কন্টিনিউ ইন অর অ্যাকসেপ্ট ইন দ্য প্রেসক্রাইবড অ্যানুয়াল ফি ফর পিএইচডি প্রোগ্রাম শ্যাল বি অ্যাপ্লিকেবল টু দ্য ক্যান্ডিডেটস অ্যাডমিট ইন দ্য সেশন। নেক্সট এখানে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট বিষয় বলতে এখানে রয়েছে এক্সেমশন ফ্রম দ্য এন্ট্রান্স টেস্ট। যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের এন্ট্রান্স টেস্ট দিতে হবে না তারা হচ্ছেন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইনক্লুডিং এনআরআই, হুইচ শ্যাল বি সাবজেক্ট টু দ্য জেনারেল রুলস ফ্রেমড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। Candidate who have secured fellowship with valid tenure for research such as fellowship, scholarship, associateship from UGC, JRF, CSIR, JRF, GATE, MHRD scholarship, teacher fellowship, DBT, GPAT, ICMR, ICAR fellowship or equivalent, serving Army, Navy and Air Force officers of at least colonel or equivalent rank with not less than 15 years of service applying for PhD degree। এই সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের রিটেন এক্সাম দিতে হবে না, তারা ডাইরেক্ট ভাইভাতে অ্যাপিয়ার করতে পারবেন। নো এক্সেমশন ফ্রম এন্ট্রান্স টেস্ট। এখানে আরেকটি বিষয় বলা হয়েছে পার্মানেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অ্যান্ড প্রফেসর হ্যাভিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট অন রেগুলার পোস্ট ইন দ্য টিচিং ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি or a government college or government aided college affiliated or associated to the university who have completed their probation successfully would be required to appear in the entrance examination. Weightage of 10% would be given to this candidate. যে কোনো ইন সার্ভিস টিচিং প্রফেশনে থাকা ক্যান্ডিডেটদের কিন্তু রিটেন এক্সাম দিতে হবে, তবে তাদের জন্য 10% ওয়েটেজ রাখা হবে। ফুল টাইম টিচার অফ সেলফ ফিনান্সড কোর্স রান বাই দ্য ইউনিভার্সিটি অ্যাফিলিয়েটেড কলেজ on long-term contract which at least 3 years of teaching experience in the university or college would be required to appear in the entrance examination. Next এখানে ইউনিভার্সিটি শ্যাল অ্যাডমিট ক্যান্ডিডেটস বাই এ 2-stage প্রসেস থ্রু। দুটি প্রসেসের মাধ্যমে পরীক্ষাটি হবে দুটি স্টেজে। প্রথম হচ্ছে কোয়ালিফাইং এন্ট্রান্স টেস্ট অ্যানেক্সার 1 হুইচ উইল কন্টেন 70 মাল্টিপল চয়েস অবজেক্টিভ টাইপ কোশ্চেন থাকবে। প্রত্যেকটি মার্ক হচ্ছে 1, অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম 70 মার্ক গেন করা যাবে। শ্যাল কনসিস্ট অফ 35 কোশ্চেন অফ রিসার্চ মেথোডোলজি এবং 35 কোশ্চেন থাকবে সাবজেক্ট স্পেসিফিক থেকে। না 90 মিনিটস ডিউরেশন হচ্ছে অ্যাসেসিং সাবজেক্ট এক্সপার্টাইজ অ্যান্ড সাবজেক্ট প্রফিসিয়েন্সি অ্যান্ড সাবজেক্ট নলেজ।
দেয়ার শ্যাল নট বি এনি নেগেটিভ মার্কিং, রিটেন এক্সামিনেশনে কোনো নেগেটিভ মার্ক থাকছে না। দ্য এন্ট্রান্স টেস্ট শ্যাল বি কন্ডাক্টেড অর্ডিনারিলি ইন দ্য ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস, but in special circumstances it may be conducted in the government degree colleges or government aided degree colleges. The entrance test center shall be notified in advance to the applicant. এন্ট্রান্স টেস্ট জেনারেলি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসেই হবে। যদি কোনো কারণে সেই জায়গাতে না হয় তাহলে কিন্তু ইউনিভার্সিটি যে এডেড কলেজগুলি রয়েছে সেখানে হবে। এন্ট্রান্স টেস্টের সময় এবং ডেট এবং কোথায় হবে সেগুলি সমস্তই আগে থেকেই জানিয়ে দেওয়া হবে। নেক্সট এখানে শর্টলিস্টেড ক্যান্ডিডেট শ্যাল অ্যাপিয়ার ফর ইন্টারভিউ, কোয়ালিফাইড অ্যাপ্লিকেন্টস ইন অর্ডার মেরিট ইচ সাবজেক্ট উড বি কল্ড ফর কোর্স ওয়ার্ক অ্যাজ পার দ্য অ্যাভেলেবেল নাম্বার। নেক্সট এখানে যে বিষয়টি রয়েছে কোন সাবজেক্টে কতগুলি ভ্যাকেন্সি রয়েছে এখানে তার ডিটেলস দেওয়া হয়েছে। এখানে ক্যাম্পাসে রয়েছে বা কলেজে রয়েছে সেই ভ্যাকেন্সিও দিয়ে দেওয়া রয়েছে। এগ্রিকালচার ইকোনমিক্স কলেজ 2 ভ্যাকেন্সি, বায়োটেকনোলজি ক্যাম্পাস 8 ভ্যাকেন্সি, বোটানি কলেজেস 37 ভ্যাকেন্সি, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট ক্যাম্পাস 2, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাম্পাস 8, কেমিস্ট্রি ক্যাম্পাস 10, কলেজেস 24, কমার্স কলেজেস 8, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ক্যাম্পাস 11, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাম্পাস 3, দীনদয়াল শোধ ক্যাম্পাস 1, ডিফেন্স অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ অর মিলিটারি স্টাডিজ কলেজেস 4, ড্রয়িং অ্যান্ড পেন্টিং কলেজেস 6, ইকোনমিক্স ক্যাম্পাস 2, কলেজেস 20, education colleges 21, education training campus 10, colleges 30, electronics and communication engineering campus 5, english campus 13, colleges 42, food technology campus 3, genetics and plant breeding colleges 4, geography campus 3, colleges 10, hindi campus 2, colleges 11, hindu studies campus 1, history colleges 6, home science colleges 9, Horticulture Campus 2, Colleges 5, Journalism and Mass Communication Campus 8, Law Campus 2, Colleges 8, Life Science Campus 14, Material Science and Metallurgical Engineering Campus 5, Mathematics Campus 11, Colleges 13, Mechanical Engineering Campus 4, Medical Laboratory Technology Campus 4, Microbiology Campus 3, Music Campus 2, Colleges 5, Pharmacy Campus 7, Physical Education Campus 4, Colleges 8, Physics Campus 12, Colleges 10, Plant Pathology Colleges 2, Political Science Colleges 22, Psychology Colleges 23, Sanskrit Colleges 30, Social Work or Lifelong Learning and Extension Campus 3, Colleges 0, Sociology Campus 1, Colleges 7, Soil Conservation Colleges 4, Soil Science and Agricultural Chemistry Colleges 4, Statistics Colleges 4, Urdu Colleges 4, Yoga Campus 2, Zoology Colleges 4. টোটাল ভ্যাকেন্সি হচ্ছে ইন ক্যাম্পাস 166, ইন কলেজেস 387। হিউজ নাম্বার অফ ভ্যাকেন্সিস রয়েছে। আপনাদের যদি ম্যাচ করে যায় তাহলে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করবেন। এখানে একটি নোট দিয়ে দেওয়া হয়েছে, অ্যান অ্যাডিশনাল সিট অর প্রেফারেন্স উইল বি গিভেন টু দি ক্যান্ডিডেটস for the enrollment under the PhD scheme among the following categories: candidates who are single girl child, dependent of matre, candidates with differently or special abled autism, visual impairment, etc. A copy of valid certificate for aforementioned categories will be needed at the verification stage of the PhD intake process. নেক্সট এখানে ফি ডিটেলস দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যাপ্লিকেশন ফি হচ্ছে ₹2500 ফর জেনারেল অ্যান্ড ইডাব্লিউএস অ্যান্ড ওবিসি ক্যাটাগরির জন্য এবং ₹1500 এসসি এসটি এবং পিডাব্লিউডি সাব ক্যাটাগরির জন্য। দিস ফিজ হচ্ছে নন রিফান্ডেবল এনি সার্কামস্টেন্সেস। পেমেন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন ফি হ্যাজ টু বি মেড থ্রু অনলাইন পেমেন্ট মোডের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে হবে। এখানে জেনারেল গাইডলাইন কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। PhD application form has to be filled online for admission to PhD program. Online application form will be filled by candidate required to appear. Before applying online, candidate required to keep ready the following document in JPEG format for uploading as per prescribed size. ফর্ম ফিল আপ করার আগে যে সমস্ত ডকুমেন্টগুলি আপনারা জেপিইজি ফরম্যাটে তৈরি করে রাখবেন আপলোড করার জন্য সেগুলি হচ্ছে সফট কপি অফ কালার ফটোগ্রাফ, সফট কপি অফ সিগনেচার, ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট ইফ অ্যাপ্লিকেবল, 10th and 12th level mark sheet, UG mark sheet and degree certificate, PG mark sheet and degree certificate, mark sheet of previous semester for candidates appearing in the qualifying degree exam, UGC NET JRF, CSIR, GPAT,
MHRD scholarship, teacher fellowship, DBT, ICMR scorecard, certificate regarding physical limitation for PWD and letter of undertaking for using OwnScribe. A model application form is available for making accurate. একটি model application form অনলাইনে পেয়ে যাবেন। Fill in the application form only if you are satisfied about your eligibility for admission to the program. University shall not be liable for the correctness and authenticity of the information. Next এখানে merely submission of an application form does not constitute a claim for a seat or admission to the PhD program. এখানে আর কিছু বিষয় দিয়ে দেওয়া হয়েছে। prospective candidates are advised to keep visiting university ওয়েবসাইটটি হচ্ছে www.csjmu.ac.in regularly for announcement, notice and update because no separate information, কোনো সেপারেট ইনফরমেশন কিন্তু ক্যান্ডিডেটকে ভায়া মেল দেওয়া হবে না। তাই ওয়েবসাইটটি যেটি বলে দেওয়া হলো সেটি রেগুলার বেসিসে খেয়াল রাখবেন। এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেট বলে দেওয়া হয়েছে। কমিটমেন্ট অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়েছে August 21, 22, 2024 থেকে। ওয়েবসাইট ক্লোজার ফর সাবমিশন অফ অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান September 19, 2024. অ্যাডমিট কার্ড রিলিজ ডেট September 25, 2024. Date of CSJMU TET entrance test October 5, 2024 to October 20, 2024. Date will be announced. Declaration of entrance result October 30, 2024. Commitment of subject-wise interviews November 15, 2024. Declaration of final result December 15, 2024. Admission and counseling December 20, 2024. Orientation program January 5, 2025. এই হচ্ছে সম্পূর্ণ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ডিটেলসটি। এই রিলেটেড যদি আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনাদের অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে কাইন্ডলি লাইক কমেন্ট করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এই জাতীয় হায়ার এডুকেশন এবং জব রিলেটেড আরও ভিডিও পেতে সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।